सिख कौम दे विशेष गुण ते लछण। प्रश्न, की यह किसी दूसरे वर्ग नूं नीवां दिखाउण वाली सौड़ी ते हंकारी बिरती नहीं? सिद्धांतक मुहावरे विच गल करनी होवे तां की यह एसेंशियलिज्म नहीं? उत्तर, नहीं, इस तरह सोचना ठीक नहीं। ये जिहड़ी आधुनिकवाद की भाषा है ना, जिस नूं सिद्धांतक शब्दावली का माणयोग रुतबा दिता गया, यह बहुत गड़बड़ करती है। जिस विचार ते नज़रिए नूं निंदना होवे उस नूं कोई हेठी भरिया ना दे दिता जाता है। इस नाल उस नूं बदनाम करना ते घेरना सौखा हो जाता है। एक साबका खब्बे पक्षी विद्वान दलीप सिम्यों ने अपने हड्डी हंडाए तजर्बे के आधार पर खब्बे पक्षियों की इस बौद्धिक कुरीति की ठीक पछाण की है कि वह नवे विचारों उत्ते नक चाढ़ते हैं अते उन्हां ने एक अजिही भाषा सिरज लई है जिहड़ी उन्हां दी सच्चाई तो टाला वट्टण विच मदद करती है। खब्बे पक्षियों कोल इस भाषा का पूरा असलखाना है, जिवें फिरकाप्रस्ती, अतवाद, वखवाद, मूलवाद, रूढ़वाद, दहशतवाद, पुरातनवाद, कट्टड़वाद, फांसीवाद, पिछाखड़वाद वगैरह वगैरह। इन्हां दे हिसाब नाल बाबा भकना उत्ते एसेंशियलिज्म का दोष बड़ी सौख नाल लाया जा सकता है, क्योंकि बाबा जी सिखां दे कुदरती गुणां की वडियाई करदे लिखते हैं। कनेडा ते अमरीका दे हिंदियां विच लगभग 100 पिछे 90 पंजाबी सिख सन, जो कुदरती तौर ते पर ही अक्सर बहादुर ते दलेर हुंदे हन। इसे तरह वह अंग्रेज़ों ते जापानियों के कुदरती अवगुणों का खुलासा करते हैं। अंग्रेज़ों ते जापानियों की कट्टड़ कौम पूजा अक्सर संसार विच मशहूर है। यह दोवें कौमां सदा अपने गौह नूं सामने रखदियां ने। सचिंदर नाल सनियाल दी भी सुन लवो। मेरी समझ नाल तां सिख भारत की एक विलखण ते लसानी बहादुर कौम है। भारत दीआं अनेकां कौमां नाल मिल जुल के मैं ये समझ सकिया हाँ कि सिखां वांग मजबूत समर्थ ते भावुक कौम भारत विच होर कोई नहीं। पर सब नालों हैरानी वाली ते अहम गल यह है कि सिखां दी विलखणता तां कार्ल मार्क्स ने भी मनी है। वह दूजी एंगलो सिख जंग बारे टिप्पणी करदा लिखदा है, गफ दी यह मूर्खता ही सी जिसने यह सोच लिया सी कि सिखां नाल दखण दे दूजे हिंदुआं वांग ही राइफल दा कुंदा दिखा के सब कुछ हासिल कर सकता है। प्रश्न, मार्कस बारे अजिहा पहलां तां कदे नहीं पढ़िया जां सुनिया। ये काफ़ी हैरानीजनक गल है। मार्कस दा यह कथन तुसी कित्थे पढ़िया? उत्तर, मैं आप नहीं पढ़िया। पंजाबी यूनीवर्सिटी के एक साबका प्रोफैसर अजमेर सिंह ने महाराजा रणजीत सिंह अते पंजाबी साहित्य के सिरलेख हेठ लिखी एक किताब विच सफ़ा 107 उत्ते इस दा हवाला दिता है। उसने मार्कस की उस लिखत का बकायदा हवाला दिता है जिथे उसने यह टुक पढ़ी है, कुछ भी होवे मार्क्स की यह टिप्पणी है बड़ी अहम कि दखण दे हिंदुआं नूं अंग्रेज़ां ने राइफलों के मुठे दिखा के ही जंगां जित लईआं सन, पर जिहड़ी कौम का जन्म ही खंडे की धार विचों होया सी उस उत्ते अंग्रेज़ां का यह दाव किस तरह कारगर हो सकता सी। जिहड़ी सच्चाई है तुसी उस तो मुनकर किवें हो सकदे हो? नाले जेकर इन्नी गल भी नहीं मननी कि हर भाईचारे दे अपने कुछ विशेष लक्षण हुंदे ने, अपनी विशेष प्रकृति जां सुभाअ हुंदा है, अपनी एक खास आत्मा हुंदी है, तां फिर अलग अलग सभ्याचारक भाईचारिਆਂ ਦੀ होंद ते हस्ती नूं मन्नण दा अर्थ की रह जांदा है? सभ्याचारक वखरेविਆਂ ਦੀ हकीकत नूं मन्नण दी अमली महत्ता की रह जांदी है? सभ्याचारक वंन सवन्नता दे मायने की रह जांदे ने? असल विच सच्चाई यह है कि आधुनिकवादी विचारधारा क्योंकि सभ्याचारक वखरेविਆਂ नूं खत्म करन दा टीचा ते आदर्श मिथ के चलदी है, इस करके यह इन्हां वखरेविਆਂ नूं अमल विच कोई महत्ता जां वुकत नहीं दिंदी। असल विच इस दा टीचा सभ्याचारक विलखणतावां नूं खत्म करना है। आधुनिकवादी इस नूं इतिहासिक तौर ते अगांह-वधू कदम समझदे ने। यह गल आधुनिकवादियों दियां दोनों उदारपंथी अते मार्क्सवादी वनगियां उत्ते बराबर ढुकदी है।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਫਰੈਡਰਿਕ ਏਗਲਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੱਭਿਅਕ ਕਹਿ ਕੇ ਤਿਰਸਕਾਰੇ ਗਏ ਕੌਮੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਬੇਬਾਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸਲੀ ਸਰੋਕਾਰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਿੰਦਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ, ਸੱਚ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਰਾਹ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਉਵੇਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਨਾਉ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਧਰਮ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬਨਾਉਟੀ ਤੇ ਝੂਠੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਿਰਜ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੌਧਿਕ ਬਦ-ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਬਦ-ਦਿਆਨਤਕਾਰੀ ਦੀ ਕਰੂਪ ਤਸਵੀਰ ਉਘੜਦੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਲਣ ਵਾਲੇ ਬੇਸਿਰ ਪੈਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਦੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 26ਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ 1912 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਦਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ 26ਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉੱਠੋ ਤੇ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲੋ, ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੋ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਦੇ ਗੁਰਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਛਿੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਗੋਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਮਚਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਗੱਭਰੂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਫੌਜੀ ਰੰਗਰੂਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਚੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਅੰਦਰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਦਰੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ? ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹਲੂਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਣਾਕਾਰੀ ਬਣੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਕਾਲੀ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਗਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ 'ਚੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਲਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੇ ਮਨੋਰਥ।
ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਭਕਨਾ ਦੀ ਮੇਰੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੁਝ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸਾਫ਼ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲਿਖਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਸਹੇੜ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਜੋਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਲੋੜਾ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਨਾਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੇਕਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਕੁਝ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਕੇ ਭੁਲੇਖੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਅਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਆਗੂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਈ ਝੂਠੇ ਤੱਥ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਣਸਰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਜ ਉਘਾੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 2-3 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਪੁਣੇ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਝੂਠ ਬਿਆਨੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰਕੂ ਜੈਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਆਦਿਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੰਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਘ੍ਰਿਣਾ ਭਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਜਾਂਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਛੁਰੀ ਫੇਰੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 2 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਚਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਨਿਆਲ ਵੱਲੋਂ ਭੁਲੇਖੇਵਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਤੱਥ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸਲਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਆਭਾਸ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖਰਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੀ ਸਲਾਹਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖੋਟਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਮਾਫ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਡਰਾਕਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਭਕਨਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਠੋਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਦਲੇਰ ਕੌਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਔਕਾਤ ਦਰਸਾਉਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਚੋਂ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਘਾਤ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਾਕਦਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਉੱਥੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਭਕਨਾ ਨੇ ਸੰਨ 1967 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਜਾਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ
ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕ ਕੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਜਣਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਗ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਭਕਨਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਜਜ਼ਬੇ ਅਧੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜੋ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੱਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਤ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੰਗੇ ਧੜ ਕਿਉਂ ਲੜਨਾ ਪਿਆ? ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਗਾਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੜੀ? ਕੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੋਧੀ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ, ਪੱਗ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ? ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਗਦਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਥਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੰਗ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਨਾਚਾਰ ਦੀ ਇਹ ਇਕਲੌਤੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਹੈ। ਜਨੂੰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸੈਕੂਲਰ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੋਰੋਗ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਕੌਣ ਸਨ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 116 ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।